तुलसी गछ पाखरे भूल भी रखंतु नाही एही पांचटी जिनिस नहले भोगिबे घोर दारिद्रता। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। आप सनातन धर्म रे तुलसी वृक्षर बहुत महात्म्य रही। एही पवित्र वृक्ष को जेउ नारी अति श्रद्धार सहित पूजा करिथाए ता घरे धन धान्यर अभाव केबे भी रही न थाए। तेणु प्रत्येक हिंदूर सधवा नारी माने हुंतु किंबा जे केही भी तुलसी वृक्षर पूजा करिथान्ते। प्रत्येक घरर मुख्य द्वार डाहाण पटे माँ वृंदावती रही घर को सुरक्षा देइथान्ते। प्रत्येक नकारात्मक शक्ति घर को बंचाई रखी थान्ते एवं तुलसी गछ बहुत शुभ अशुभ फल मध्य आमको देइथाए। घर को शुभ एवं अशुभ किछि हेबा आगरु आमको बहुत सारा संकेत मध्य देइथाए। एहा आपण माने निश्चय जानिथिबे देखिथिबे जेउ घरे धन धान्यर परिपूर्ण रहिथिबो, जेउ घरे उन्नति आड़कू जाउथिबो सेही घरर तुलसी गछ दिन को दिन अति झंकालिया होई होई सुंदर होई होई जाउथिबो। जेउ घरे किछि नकारात्मक शक्ति बास करुथबो सेही घरे तुलसी गछ सुखी जाउथबो, जेते जागृत कले भी सुखी जाउथबो। एबे दर्शक बंधु, आमे आज जानिबा जे माँ वृंदावती अर्थात तुलसी गछ पाखरे केउ पांचटी जिनिस रखिबा बिल्कुल भी उचित नुह। जणातर हेउ किंबा अजणातर हो आपण तुलसी पूजा करंतु जदि एही पांचटी जिनिस सेही जगह रे रखि देउचंती तेबे भाबि नियंतु जे आपण केबे भी माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त करि परिबे नाही। तुलसी गछ को अति आदर एवं सम्मान सहकारे रखिबा दरकार। तेणु प्रत्येक लोक एही विषय जानिबा निहाती दरकार अटे। काहेकि पांचटी जिनस आमे तुलसी वृक्ष पाखरे रखिबा उचित नुह। मांकर कृपा कोप दृष्टि रे आपणक घरर उन्नति हेबो नाही। तेणु एही जिनस उपरे थरुटी नजर पकांतु एवं एहाको सुधारिबा ପାଇଁ चेष्टा करंतु, नचेत केबे भी माँ वृंदावतीଙ୍କର कृपा आपणक उपरे रहिबो नाही। आपण माने तो जानिथिबे माँ वृंदावती अर्थात तुलसी वृक्ष मूल रे तुलसी वृक्ष रे भगवान विष्णुଙ୍କର भी वास रही थाए। आमी जहाको पूजा करूचे, जहाको सनातन धर्म एते प्राधान्यता देउची सेही वृक्ष पाखरे एही पांचटी जिनिस रखिबार अर्थ घर को दरिद्रता को निमंत्रण करिबा। तेणु दर्शक बंधु, आपण माने आज ही सुधुरी जांतु, देखिबे आपणकर बहुत सारा उन्नति हबो। आपण मानकु जदि लागुच जे तुलसी गछ आपणक घरे अछि, आपणक घरर उन्नति हेउ नाही, तेबे प्रत्येक व्यक्ति खाली पेटरे जदि किछि न खाई सकाळ समय रे माँ वृंदावतीଙ୍କର पूजा करिथाए घर धन धान्य परिपूर्ण होइथाए। आपण माने जदि रही न पारुचंती किछि जूस पी पारंती किंबा चाहा पी पारंती, किंतु सबुठु उत्तम हबो किछि न खाई करी जदि आपण माने पूजा करिवे। सेमानଙ୍କର तुलना तो केही वर्णना ही करि पारेबो नाही। प्रकृतर शास्त्रीय मत एमिति ही अछि। एवं माँ वृंदावती जेउठारे रहुचंती प्रथम जिनस आपण माने सेही जगह को असना करिवे नाही। प्रथम रे असना रखिबे नाही सेही जगह को। जेतेबेले भी तुलसी गछ पूजा करूचंती प्रथमे तुलसी गछ उपरे पानी ढालिबे अर्थात माँ को स्नान कराइबे। आख पाख चारिपटे पूरा स्नान कराइबे। तुलसी वृक्ष मूल छोटिया छोटिया अनाबना घास जहाँ भी थिबो ताहाको आपण माने उपाड़ी की फिंगी देबे। प्रथमे आपण को एही काम करिवार अछि। तुलसी पूजा जो माने करूचंती एही सब जिंस प्रति ध्यान देबा निश्चय आवश्यक अटे। जेमिति आम घर सफा सुतरा रहिले आमको भल लागिबो, सेही परी माँ वृंदावती पर भगवानकर रूप, भगवानकर स्वरूप, देवी स्वरूप एवं सेठारे पर नारायणकर वास रहिछि। आपण माने जदि सफा न करिवे भगवानकर द्वारा को किपरि आपण उन्नति करिवे। तेनु प्रथम जिंस तुलसी गछ आख पाखरे सफा सुतरा रखिबे। तुलसी गछ उपरे पानी सिंचन करुथिबे, बेले बेले हळदी पानी भी सिंचन करिवे जा द्वारा कि कोनोसी पोको लागिबो नाही एवं आख पाखर अनावन घास को सफा करिवे। द्वितीय रे पोड़ा दीप आपण माने संध्या समय जो दीप दउचंती सेही दीप जळि जिबा परे ताहाको नेई करी आसी जांतो। सेमिति राति सारा रखिबे, सकाळ को आनंतु नाही, सेही समय रे ही आनि दियंतो। पोड़ा दीप भी तुलसी गछ पाखरे रखिबा बिल्कुल भी उचित नुह। तेणु चेष्टा करंतु जे तुलसी वृक्ष मूल रे आपण माने आ गोटी कथा धूपकाठी सेमिति जळाई देबे, धूपकाठी को सेमति ही सेही जगह रे रखि दउचंती, एहा भी बिल्कुल भी उचित नुह। तुलसी वृक्षर माटी रे धूपकाठी को रखंतु नाही, एहा द्वारा मां को कष्ट होई थाए, जमा भी एपरि करंतु नाही। तृतीय रे जेतेबेले तुलसी गछ आपण जेउठारे भी रखुचंती सेठारे ओदा लुगा आख पाखरे सुखांतु नाही। आपणकर पालटा लुगा
ଓଦା ଲୁଗା ସେଠି ଶୁଖାଇବେ, ସେଠି ଲୁଗାରୁ ପାଣି ପଡିବ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ କଣ ପାଲଟା ଲୁଗା ରଖାଯାଏ? କଣ ଆମେ ପୂଜା ଘରେ ପାଲଟା ଲୁଗାକୁ ରଖୁଛେ? ତେବେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ରଖିବା? ଏହା ଜମା ବି ଠିକ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଲଟା ଲୁଗା ଆଖପାଖରେ ଜମା ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଆପଣ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଖରା ବି ପଡୁଥିବ, ବର୍ଷା ବି ପଡୁଥିବ, ଛାଇ ବି ପଡୁଥିବ। ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୋଇଥାଏ? ମାଙ୍କର ସେହି ବୃକ୍ଷ ବଢିବାରେ ବି କାମ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତା ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ନିୟମ ସବୁକୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଖପାଖରେ ଜୋତା ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଖପାଖରେ ଯଦି ଖରା ପଡୁଥିବ କିଛି ଲୋକ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଚପଲକୁ। ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ରଖିବା ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା କେବେ ବି ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଆ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପତ୍ରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଥାନ୍ତି ସେଠି ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଖପାଖରେ ଜୋତା ଚପଲକୁ ବି ବିଲକୁଲ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜିନିଷ ଏୟାଟେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ କେଶ ସଜାଡୁଛେ, ଚୁଟି ଯେତେବେଳେ ଉପାଡ଼ିକି ପଡିଯାଏ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭୁଇଁରେ ପଡିଯାଏ, ଏଠି ସେଠି ପଡିଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ବାହାରେ ବି ନିଜ ଚୁଟିକୁ ସଜାଡନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ନଜର ପକାଇଥିବେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଗଛରେ ଲାଗିଥାଏ। ଗଛର ଆଖପାଖରେ ବି ଚୁଟି ଥାଏ। ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଏମିତିରେ ତ ଚୁଟି ଯଦି ଘର ଆଖପାଖରେ ବା ଘରେ ଉଡୁଛି, ସେହି ଘରେ ତ ଧନହାନିର ସଂକେତ ଦେଖାଯାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚୁଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି କି ଉଡିବ ନାହିଁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଗଛ ଆଖପାଖରେ ବିଲକୁଲ ବି ଚୁଟିକୁ ଉଡିବାର ଆପଣ ମାନେ ଜମା ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜିନିଷ ଏୟାଟେ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେହି ଜାଗା ଯେତେ ପବିତ୍ର ହବ, ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହବ ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃକ୍ଷର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଖପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପିମ୍ପୁଡି କେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ କେବେ ବି ଏକାଦଶୀ, ରବିବାର, ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେବେ ବି ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କିମ୍ବା ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ କେବେ ବି ଉପାଡିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ ଦିନ ଲଗାଇବେ? ଯେମିତି କି ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ। ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାରରେ ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କାଲିକି ଏକାଦଶୀ ପଡୁଛି, ଆପଣ ଦଶମୀ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଦିନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳି କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ମାଳ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ରିଜରେ ବି ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କି ଆମିଷ, ପିଆଜ ରସୁଣର ସ୍ଥାନ ସେହି ଫ୍ରିଜରେ ଆପଣ ମାନେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ତୋଳି କରି ରଖିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ଜାଗାରୁ ଆଣିକରି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ବାରମ୍ବାର ଝାଉଁଳି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ସେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତୁରନ୍ତ ଏକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଣି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ଜଳ ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଅଶୌଚ ସମୟରେ କିମ୍ବା ମହିଳା ମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା ତ ଜମା ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛର ଆଖପାଖକୁ ବି ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ
ପୂଜାରେ ଆମ ଘରର ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କିଛି ନ ଖାଇ କରି ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହବ ଆଜ୍ଞା। ଘରକୁ ଜମା ବି ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପୂଜା ସର କିଛି ମାଟି ନିଜେ ତିଲକ କରି ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ମାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।